नमस्कार सृजनिका शब्द हृदय को आपण मानक स्वागत। आज आपण मानक पाई नहीं आसीचु एक सुंदर कहानीटीए। आसंतु सुनिबा कहानीटी। बौल फूलर बास्ना। लेखिका प्रतिभा परिजा। उपस्थापना सरोज कुमार मिश्र। बौल फूलर बास्ना। खूब जोर रे पाहुंड पकाई चालुथिले अदिति। ए जोर सांध्य भ्रमणर गति बढ़ाइबा पाई नुहे, मनर गति सह ताल मिलाइबा पाई। हृदस्पंदन द्रुत हेउथिला। कौन भाबुथिले, कौन देखुथिले किछि प्रति नजर नथिला। केतोटी पाहुंडरे पहुंची गले निज घरर दरजा निकटरे। चाबी खोलिले। गोटे ग्लास पानी खूब आवश्यक थिबा सत्वे भी किछि समय बसी रहिले सोफा उपरे दुई हाथरे मुह को चापी धरी। तापरे उठी फ्रिजरु ठंडा पानी बोतलटे काढ़ी ढक ढक करी पी गले। आउ मुह को छाटी छाटी धोई पकाइले। निज पणतरे मुह पछु पछु भाबिले, कौन कहिले आद्याशा, कौन शुणिले अदिति। आज आद्याशांक अनुरोध रक्षा करी सांध्य भ्रमणरू फेरिला बेले प्रथम करी तांक 5 महला विशिष्ट आपार्टमेंटर तृतीय महलारे नैथिबा फ्लैट को जाइथिले अदिति। अत्याधुनिक शैली रे साजसज्जा घर, दामी आसबाब पत्र एसबु देखैबार एक गोपन इच्छा बोधुए थिला आद्याशांकर मनरे। 2 वर्षर एकत्र सांध्य भ्रमणरू निबिड़ होइथिबा बंधुत्व को निज परिवार सह सामिल करिबा पाई कि निज आधुनिक जीवन शैलीर नमूना को विज्ञापित करिबा पाई आद्याशा जोर करी नहीं आसीथिले अदिति को। चा कॉफी नुहे, पाइनएप्पल जूस पियाइथिले। घरर सुंदर परिपाटी देखी मुग्ध होइथिले अदिति। 4टी जाक बेडरूम सहित ड्राइंग रूम रे मार्जित साजसज्जा देखी आखि उज्ज्वली उठिथिला। एथिसह मझिरे मझिरे एयर प्यूरीफायर कहूथिबा सबुज अर्नामेंटाल बुदी बुदिया छोट छोट गछ सह मनी प्लांट आउ ऑर्किड गछ मान घरर विभिन्न स्थान रे शोभा पाउथिला। बेडरूम रो साजसज्जा साधारण थिला। हल्का हल्का एक सुंदर बास्ना अदिति को टाणी नेइथिला केउ एक अजଣା परिवेश को। हठात इलेक्ट्रिक शॉक पाइला परी चमकी उठिथिले अदिति। आद्याशांकर एक सुंदर बंधई फोटो थिला स्वामी को सह। अखिलेश। मन भितर एक मधुर मृदु भूमिकंप, एक अजଣା आर्तनाद। ताहा केवल से निजे ही शुणी पारिले, आद्याशा किछि भी शुणी पारिले नाही। कहिले, ये अरविंद। एभली जुगल फोटो आपे आपे निजर परिचय देई थाए। से सिंगापुर रे रहंती, इंटीरियर डिजाइनर। तांकर निज बिजनेस सेठी। गुड़ा इंजीनियर रखी सुद्धा निजे सबू संभालती। मझिरे मझिरे एठिकी आसंती इच्छा कले, नहेले नहीं। किछि आउ शुभु नथिला अदिति को। ये तो अखिलेश। आद्याशा तांकु अरविंद बोली कहिले। अदिति ग्रहण करि पारु नथिले। अल्प समयर सौजन्यता परे फेरिबा पई व्यस्त हेउथिले अदिति। मु एथर आसुछि आद्याशा, बाय। फेरी आसीथिले अदिति निजर घर निजस्व संसार को। घरे पाद थापिबा परे निजे प्रकृतिस्थ हेले। आलमारी रे सजत्र साइता अखिलेशଙ୍କର फोटोटी को काढ़ी देखिले। तमे एबे कोठी अखिलेश? सिंगापुर रे। आद्याशा ही कौन तमर? तमे कौन यांकरी कथा कहूथिल? 10 वर्ष है तमर कौन सी खबर मो पाखरे नहीं, अथच तमे एही सहर को आसुच केबे केबे मो आखिरे थरे भी दिसुना केमिति। खूब जोर रे दीर्घश्वास नेउथिले अदिति। अखिलेश, मो जीवनर सर्वश्रेष्ठ संपद तुमे। आज फोटोरे आद्याशांक सह तमको देखिला परे मो पाद तल चटाण खसी खसी जाउथिला। हाथरू खसी जाइथिला सर्वश्रेष्ठ संपद जहाको 30 वर्ष हेला मुठेई धरिथिली। अखिलेश, ईर्षार अन्य नाम नारी। एक कथा मु अनेक बार तुमको कही।
ସେ ଈର୍ଷାରେ ଆଜି ଜଳିଗଲି ମୁଁ। ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ବା ଅଛି ଯେ ପୁଞ୍ଜି କରି ବଞ୍ଚିବି? ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିକୁ ସାଇତି ରଖି ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଜି ଲାଗୁଛି ସେତକ କେହି ଯେମିତି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛି ମୋ ହାତରୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ବିବାହ କରିଥିଲ, ଅଥଚ ତାହା ସୁଖପ୍ରଦ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସବୁ ସୁଖ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଭରି ଦେବାରେ ଆଦ୍ୟାଶା ତ ଅସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ସେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ। ଏ ସହରକୁ ଆସିବା ପରଠୁ ସେ ହିଁ ମୋ ହାତ ପାହାନ୍ତାର ଏକମାତ୍ର ଗନ୍ତାଘର, ଯେଉଁଠି ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଜମା କରିଦିଏ। ଏକ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଦୁହେଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରୁ। ଫଟୋଟିକୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇ ଶାଢ଼ୀ ପାଲଟିଲେ ଅଦିତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେବେ। ପିଲାଦିନରୁ ପୂଜା କରି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, ସାଥିରେ ରହନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ସୁଖ ବି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଅଦିତି। ମୋ ମନକୁ ସ୍ଥିର କର ପ୍ରଭୁ। ଏତେ ବିଚଳିତ କଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? କିଛି ମାଗୁନି ତୁମକୁ ଆଉ, କେବଳ ଏତିକି ମାଗୁଣି ଯେ ଅଖିଲେଶ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏକୁଟିଆ ରହନ୍ତି ଅଦିତି ଏ ଫ୍ଲାଟରେ। 2ଟି ରୁମ୍ ଥିବା ଏ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଚଳିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ମଣିଷ ଚଳିବା ପରି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଘରେ ସିନା କେହି ନାହାନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ତ ଅଖିଲେଶ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ହସନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି। ଆଖିର ଲୁହ ବୋହିଯାଏ ଧାର ଧାର ହୋଇ, ଶୁଖିଯାଏ ଏକ ଅଜଣା ମରୁଭୂମିର ଶୁଖିଲା ବାଲିରେ। ଏକଥା ବି ଥରେ କହିଥିଲେ ଅଦିତି। ଜାଣିଛ ଅଖିଲେଶ, ଏଠି ମୋର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ମିଳିଛନ୍ତି, ଆଦ୍ୟାଶା। ପ୍ରତିଦିନ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ଆମେ ଯାଉ, ଖୁବ୍ ଗପୁ, ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ତାରିଫ କରୁ। ସେ ବି ଏକା ରହନ୍ତି ମ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଦୂରରେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। ମୋତେ ଥରେ ପଚାରିଲେ, ଅଦିତି, ତମେ ବାହା ନ ହୋଇ ଏକା ଏକା ରହିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲ, କ'ଣ କାରଣ? କିଛି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ନା କେହି ଧୋକା ଦେଲା? ମୁଁ କହିଥିଲି, କୌଣସିଟା ବି ନୁହେଁ ଆଦ୍ୟାଶା, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ତେବେ ଧରିନିଅ ଯେ ମନ ଲାଖି ବରଟିଏ ମିଳିଲାନି ବୋଲି। ଦୁହେଁ ମନ ଖୋଲା ହସ ହସିଥିଲୁ। ହେଲେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ତମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲ, ସତ କଥାଟା କହିଦେଉନ ଅଦିତି। ଶୁଖିଲା ହସଟିଏ ହସିଲେ କେବଳ। ଅଖିଲେଶ, କୋଉ ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। କିଏ କେତେ ଜିଦ୍ଦିଖୋର, କିଏ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କିଏ ରାଗୀ, କିଏ ଅଭିମାନୀ, ସବୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଜାଣିଥିଲେ କି କାହା ମନରେ କାହା ପାଇଁ ଛୋଟ ସ୍ଥାନଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା ବୋଲି? ସେ କଥା ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ଦୂରକୁ। ଦିଗ ଦିଗନ୍ତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ପିଲାଦିନ, ପିଲାମନ। ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲ ତୁମେ, ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ଯେବେ ଦେଖା ହେଲା, ତାହା ଥିଲା ଜୀବନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ତମେ ତଥାପି କିଛି କହିନଥିଲ, କେବଳ ଏତିକି କହିଥିଲ, ଅନେକ କିଛି କହିବାର ଥିଲା ଅଦିତି, କହିପାରିଲିନି। ନିଜକୁ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାର ଦକ୍ଷତା ମୋ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଥାଏ। ନିଜର ଆବେଗ ଭାବପ୍ରବଣତା ନିଜ ଭିତରେ ରୁନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ବି ମୁହଁରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏସବୁର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ଅଖିଲେଶ। ମୋ ମନକୁ କିଛି ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲା ତମର ଏ ପରୋକ୍ଷ ପରିଭାଷା। ତମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ। ଏ ବୟସରେ ନୂଆ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଅଖିଲେଶ। ଯଦି କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଥାଏ, ସେ ସବୁକୁ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ି ଉଠେ କେବଳ କଳ୍ପନାର ସୌଧ। ସେମିତି କିଛି ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ମୋ ଭିତରେ ଉତ୍ତର 40ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଲୋକରେ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ଆବୋରି ବସିଲ ମୋର ଚେତନା ଅବଚେତନା ଆଉ ସମଗ୍ର ଚିନ୍ତାର ମରୁବାଲିକୁ। ଆଉ ଥରେ ତମେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ର ସେ ଶୟନ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ। ଏଥରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମର ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ନଥିଲା କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିଛି କଳ୍ପନାର ରଙ୍ଗ। ସବୁ ଥିଲା କଠୋର ବାସ୍ତବତା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କିଛି ବି ନଥାଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନଥାଏ ଆବେଗ, ନଥାଏ ବି କିଛି ବୃଥା ଭାବପ୍ରବଣତା, ଅନ୍ତତଃ ଏ ବୟସରେ। ଆମେ କେହି କାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏତିକି ବ୍ୟତୀତ କେହି କାହାକୁ ଅଧିକା କହିବାର ସ୍ପୃହା ନଥିଲା। ଆମେ କେହି କାହାରି ଭବିଷ୍ୟତ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ତମ ପୃଥିବୀ ମୋତେ ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା। ତମଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସିବା ପରେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଚାରିପଟ ପୃଥିବୀଟା ହଠାତ୍ ହଜିଗଲା। ତେବେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେଲି ଏଇଆ ଭାବି ଯେ ତମେ ମୋର କେହି ନୁହଁ। ମୋର ଏ ଆବେଗ, ଏ ଭାବପ୍ରବଣତା ସବୁ ଏକତରଫା, ୟାକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ନା ଅଖିଲେଶ, ରୋକି ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ବେଳୁବେଳ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆରେ ଥିଲି, ମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଜିଉଥିଲି। ଶେଷ ଥର ଯେବେ ତୁମ ସହ ଦେଖା ହେଲା 10 ବର୍ଷ ତଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ସେଇ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳେ, ତମେ ଆଉ ଆଗ ପରି ଲାଗିନଥିଲ। ଖୁସି ଖୁସି ଲାଗୁନଥିଲ, ବୟସ୍କ ଦିଶୁଥିଲ। ସଦା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ କ୍ଳାନ୍ତିର ଆସ୍ତରଣ। ହସ ଖୁବ୍ ମପାଚୁପା, ଖୁବ୍ ପର ମନେ ହେଉଥିଲ। ଅନେକ ସମୟ ସେଇ ଲନ୍ ଉପରେ ଆମେ ବସିଥିଲେ। ତମେ ବିବାହ କରିବା କଥା କହୁଥିଲ ତମର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଖୁସି ନଥିଲ। ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଖୁସି ହୋଇପାରୁନଥିଲ। ଜାଣିଶୁଣି ଏହାର କାରଣ ମୁଁ ପଚାରି ନଥିଲି, କାଳେ ତମେ ଭାବିବ ମୁଁ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ବୋଲି। ବଉଳ ଗଛରେ ଅନେକ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ଆମେ ବସିବା ସ୍ଥାନଟା ମହ ବାସୁଥିଲା। ହେଲେ କିଏ କେତେ ଆମେ ଆଘ୍ରାଣ କରି ପାରୁଥିଲେ କେଜାଣି। ଆମେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲେ, ଆଉ କଲେଜ ଜୀବନର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ନୀରବରେ। ସାଥେ ସାଥେ ଥିଲେ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ, ଭିନ୍ନ ମନରେ। ଏଇ ବଉଳ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଆସିଲେ କାହିଁକି, କଲେଜ ଜୀବନ, ସେ ଦିନ, ସେ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୋଇ। ହାତରେ ନ ପାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ ସବୁଦିନେ। ଅଖିଲେଶ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଫିକା ପଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବାସ୍ନା, ସେ ସ୍ମୃତି। ତଥାପି ତମକୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲି ଆଜିଯାଏ ମନର କେଉଁ ଏକ ଗୋପନ ପୃଷ୍ଠାରେ। ହଠାତ୍ ଆଦ୍ୟାଶା ଘରେ ତମ ଫଟୋ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଝଣ ଝଣ ହୋଇ। ଯାହା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତକୁ ଆସିନଥାଏ ତାକୁ ନିଜର ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ହୁଏ ନାହିଁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବିବାରେ ବାଧା ତ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାହା ଅନ୍ୟର ହାତକୁ ଚାଲିଯିବାର ଦିଶିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ମନେ ହୁଏ ଖୁବ୍। ଠିକ୍ ସେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି ମୋତେ। ମୋଠୁ କେହି କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଲା କି? ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା କି? ତମର ଯେଉଁ ଇମେଜଟି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆଜିଯାଏ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା, ନିମିଷକରେ ତାହା ଉଭେଇଗଲା। ଆଦ୍ୟାଶା ପାଖରେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଲାଗିଲା, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଲାଗିଲା। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ଅଦିତି। ଜୋର କରି ଆଦ୍ୟାଶା ଡାକି ଆଣିଲେ, ଆସ ଅଦିତି, ଆମେ ନ ଗଲେ ସେ ଚଉପାଢ଼ୀ, ସେ ବଉଳ ଗଛ ଆମକୁ ଝୁରିବେ ଯେ। ଆଜି ଖୁବ୍ ଚୁପଚାପ ଥିଲେ ଅଦିତି। ଆଦ୍ୟାଶା ପଚାରିଥିଲେ, ତମର କ'ଣ ହୋଇଛି ଆଜି? ଏତେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା?
ଅଦିତି ଅଳ୍ପ ହସିଲେ। ନା ନା, ନିଦ ଠିକ୍ରେ ହେଇନି ତ, ମାନ୍ଦା ମାନ୍ଦା ଲାଗୁଛି ଆଜି। ଜାଣିଛ ଅଦିତି, ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଆଜି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି 2-3 ଦିନ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇ କେତେ ଦିନ ଆସି ନପାରେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ। ହଠାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଅଦିତିଙ୍କର। ସତରେ? ଆଦ୍ୟାଶାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ ଅଦିତି। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ବହିଗଲା। ଯେମିତି ସତେ କିଛି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯିବ କି। ଅରବିନ୍ଦ ନା ଅଖିଲେଶ? ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ ନିଜକୁ। ବଉଳ ଗଛ ମୂଳର ହାଲକା ପବନ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆଦ୍ୟାଶା କହୁଥିଲେ, ତମେ ଆସିବ ଅଦିତି, ମୁଁ ପରିଚୟ କରାଇଦେବି। ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେବେ ସେ। ମୁଁ ତୁମ କଥା କେତେଥର କହିଛି ତାଙ୍କୁ। ଚୁପଚାପ ମଣିଷ, ସ୍ୱଳ୍ପଭାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହୀ। ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ ଅଦିତି। ତମେ ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ଅଦିତି। ତମକୁ କିଛି କହିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ କରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କେହି ଜଣେ ସେଠି ଅଛି, ମୁଁ ନୁହେଁ। ଲାଗେ କାହା ସଙ୍ଗେ ଯେମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ ସହ ନୁହେଁ। ହୋଇପାରେ ମୋ ମନର ଭ୍ରମ, ତାଙ୍କୁ ଅତି ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କହୁ କହୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଅଦିତିଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲି ଉପରେ। ଆଦ୍ୟାଶାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲେ ଅଦିତି। ଆଶ୍ୱାସନାର ହାତ, ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ହାତ। ସେମିତି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆଦ୍ୟାଶା। ବଉଳ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ତଥାପି ଭାସି ଆସୁଥିଲା ରହି ରହି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।